Good morning, students. Today we can start our new lesson, Birthday Letter in Unit 2. This lesson is about a letter sent by Jawaharlal Nehru to his daughter Indira on her 13th birthday on October 26, 1930. At the time of her birthday, Nehru was in prison at Naini, Allahabad. Nehru was imprisoned for taking part in freedom movement. We can start reading. Birthday letter. Central Prison, Naini, October 26, 1930. My dear Indira, on your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measure, but what present can I send you from Naini prison? My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit, things that even the high walls of prison cannot stop. My dear Indira, on your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you still have in full measure, but what present can I send you from Naini prison? പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ, നിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നിനക്ക് ധാരാളം ആശംസകളും അതുപോലെ സമ്മാനങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ. ഗുഡ് വിഷസ് യു വിൽ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഇൻ ഫുൾ മെഷർ. ധാരാളം ആശംസകൾ നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ത് സമ്മാനമാണ് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അയക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പെൻ, ബുക്സ് എക്സെട്ര, സമ്മാനമായിട്ട് ബുക്കോ പേനയോ ഒന്നും നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല. My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ ആത്മാവും എല്ലാം മുഴുവനായി തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. Things that even the high walls of a prison cannot stop. ഈ ജയിൽ മതിലുകൾക്ക് തടയാനാകാത്ത വിധം എൻ്റെ മനസ്സും ആത്മാവും ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what should be done is not by giving a sermon.
It has to be done by talking and discussing. Out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. I have liked my talks with you and we have discussed many things. But the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. You know, sweetheart, പൊന്നുമകളെ നിനക്കറിയില്ലേ, how I dislike sermonizing and doling good advices. Sermonizing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം കൊടുക്കുക. Sermonizing, giving moral advice, ഉപദേശിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനെയാണ് sermonizing എന്ന് പറയുക. Sermonizing and doling out good advice, ഒരു ചെലവുമില്ല, വെറുതെ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. I have always thought that the best way to find out what is right and what should be done is not by giving a sermon. വെറുതെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമോ കിട്ടുന്നില്ല. It has to be done by talking and discussing. ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. Out of the discussion, sometimes a little bit of truth comes out. I have liked my talks with you and we have discussed many things. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള, ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. But the world is wide and beyond our world the other wonderful and mysterious worlds. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാത്തത് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഡിസ്കഷനിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. But what am I to do them? A letter can hardly take the place of a talk. At best, it is a one-sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over as if we really were having a talk. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. ഒരാളും താൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ അറിവും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് വാട്ട് am I to do then? പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? A letter can hardly take the place of a talk. At best, it is a one-sided affair. ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ-സൈഡഡ് അഫെയർ. നമുക്കറിയാം, കത്തെഴുതുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ആശയം മാത്രമേ നമുക്കതിൽ കാണിക്കാൻ, അതിലൂടെ കൈമാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ സജഷൻ ടു യു ഫോർ യു ടു തിങ്ക് ഓവർ ആസ് ഇഫ് വി റിയലി വേർ ഹാവിങ് എ ടോക്ക്. ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ കത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. In history, we read of great periods in the life of nations, of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Joan d'Arc? Your ambition was to be something like her. Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the likes. But a time comes when a whole people become interested in a great cause.
In history, we read of great periods in the life of nations, of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of John d'Arc? ഇൻ ഹിസ്റ്ററി വി റീഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പീരീഡ്സ്. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡു യു റിമെമ്പർ ഹൗ ഫാസിനേറ്റഡ് യു വേർ വെൻ യു ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജോൺ ഡാർക്ക്? ജോൺ ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വനിതയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ജോൺ ഓഫ് ആർക്ക്, ഒരു വിശുദ്ധയാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ജോൺ ഓഫ് ആർക്ക്. ആ വിശുദ്ധയുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും അതുപോലെ ആ വനിതയെ ജോൺ ഓഫ് ആർക്കിനെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയും അവളെടുത്തു. യുവർ അംബിഷൻ വാസ് ടു ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഹെർ. Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the likes. But a time comes when a whole people become interested in a great cause. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ കുട്ടികൾ, അവരുടെ ജീവിതം, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉള്ളത്. ബട്ട് എ ടൈം കംസ് വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ ബിക്കം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് കോസ്. പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വയം മറന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Then history helps even simple, ordinary men and women to become heroes. Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them do great deeds. In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. Then history helps even simple, ordinary men and women to become heroes. ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ ദം വിച്ച് ഇൻസ്പയർസ് എ ഹോൾ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്സ് ദം ഡു ഗ്രേറ്റ് ഡീഡ്സ്. ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ്, മഹാന്മാർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നേതാക്കൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും സാധാരണ ജനങ്ങളെ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഇൻ ഇന്ത്യ, എ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ഫുൾ ഓഫ് ലവ് ഫോർ all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരത്തിയ സംഭവം നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? ബാബുജി ഈസ് ഇൻ പ്രിസൺ, ബട്ട് ദ മാജിക് ഓഫ് ഹിസ് മെസ്സേജ് has stolen the hearts of India's millions. Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. In India today, we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes
and to take some part ourselves in this great drama. Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. ബാപ്പുജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജയിലിലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനതയെ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ചു. Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. In India today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. ഈ വലിയ മഹത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും നിനക്കും അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നമുക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. What part shall we play in it? If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor, and that honor is a sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. What part shall we play in it? നമ്മൾ എന്ത് റോളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor, and that honor is a sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ പടയാളികളായി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യോദ്ധാക്കളായി മുന്നോട്ടിറങ്ങണം. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave, and all the rest follows. One little test I ask you to apply whenever you are in doubt. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. ഒന്നും രഹസ്യമായി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ ഒളിഞ്ഞും രഹസ്യമായും ഒരു കാര്യവും നീ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. പേടിക്കാൻ, ഫോർ ദി ഡിസൈർ ടു ഹൈഡ്, എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പേടിയാണ്. പേടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. ഫിയർ ഈസ് എ ബാഡ് തിങ്. ബി ബ്രേവ് ആൻഡ് ഓൾ ദി റെസ്റ്റ് ഫോളോസ്. നീ എപ്പോഴും ധൈര്യശാലിയായിരിക്കൂ, ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ. You know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. You know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാം
ഓപ്പണായി, ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഹൈഡ്, ഒന്നും നമുക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഡു ഓർ വാട്ട് വി സേ, എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി വർക്ക് ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ്. ഈവൻ സോ ഇൻ അവർ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ്സ് ലെറ്റ് us മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ദ സൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡു നത്തിങ് സീക്രറ്റ്ലി. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടുമ്പോഴും എല്ലാം ഓപ്പണായി, എല്ലാം ലൈറ്റിൽ, എല്ലാം ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു സോ മൈ ഡിയർ യു വിൽ ഗ്രോ അപ്പ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അൺഅഫ്രൈഡ് ആൻഡ് സെറിൻ ആൻഡ് അൺറഫിൾഡ് വാട്ട് എവർ മേ ഹാപ്പൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഒന്നും പേടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ധീര വനിതയായി മാറും. I have written a very long letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes. I have written a very long letter to you. ഞാൻ ഒരു വലിയ കത്താണ് നിനക്ക് എഴുതിയത്. ആൻഡ് യെറ്റ് ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു. ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ എ ലെറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇറ്റ്? ഗുഡ് ബൈ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കത്തിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുക? ലിറ്റിൽ വൺ, ആൻഡ് മേ യു ഗ്രോ അപ്പ് into a brave soldier in India's service. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ധീര വനിതയായി നീ മാറണം. വിത്ത് ഓൾ മൈ ലവ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിഷസ്. സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിനക്ക് നൽകുന്നു. യുവർ ലവിങ് ഫാദർ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ നിന്ന് മകൾ ഇന്ദിരയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. 5ാം ക്ലാസ്സുകാരായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലെസൺ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2 or 3 പ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോ കാണുകയും അതുപോലെ ലെസൺ വായിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.